السلام علیکم۔ بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے نایاب زمانوں میں جیسے عورتیں جو سلائی کرتی تھیں، کڑھائی کرتی تھیں اور اون سے سویٹر بناتی تھیں، کریشیے کی بڑی بڑی چادریں بنتی تھیں اور سوہنیاں لیساں کریشیاں دیاں بندیاں سن، اور تکیوں پہ کڑھائی کی جاتی تھی، تکیے کے جو غلاف ہیں ان پر۔ تو یہ سارے نایاب زمانوں میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو جو تکیے کے کور ہوتے تھے نا، وہ ہوتے تھے وائٹ کلر کے زیادہ تر، اور وائٹ کے اوپر جو میں نے دیکھے ہیں، میں اسی لیے بھی بار بار کہتی ہوں ہو سکتا ہے کسی جگہ کچھ اور کلر کے بھی بنتے ہوں، لیکن میں نے جتنے دیکھے ہیں وائٹ کلر کے زیادہ بنتے تھے تکیے کے کور، اور اس کے کونے پہ ایک پھول کاڑھا جاتا تھا، دوسرے کونے پہ دوسرے ڈیزائن کا پھول کاڑھا جاتا تھا، دوسری سائڈ پہ بھی پھول۔ وہ تو بھئی اپنی محنت ہے جتنی کر لو۔ عورتیں پھر خوب پیارے پیارے ڈیزائن ایک دوسرے سے لیتی تھیں، اور پھر ایک پیپر آتا تھا، وہ ڈیزائن لے کے اس کو پھر ایک اسے کیا جاتا تھا، پہلے ڈرا کیا جاتا تھا ایسے جیسے اوپر سے پینسل پھیر کے نا، وہ نیچے کالا سا پیپر رکھتے تھے، وہ چھپ جاتا تھا ڈیزائن۔ پھر اس کو فریم آتے تھے لکڑی کے، اس طرح گول فریم ہوتے تھے لکڑی کے، اتنے چھوٹے سائز میں بھی ہوتا تھا، بڑا بھی، اس میں مختلف سائزز آتے تھے۔ اگر مطلب جیسے بیڈ شیٹ وغیرہ کی کڑھائی کرنی ہوتی تھی تو بہت بڑا فریم لیا جاتا تھا، اگر تکیے وغیرہ کا لینا ہے تو چھوٹا، اور اس سے بھی چھوٹی آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو چھوٹا فریم۔ تو وہ اس جو آپ نے کڑھائی کرنی ہے اس حساب سے جو چیز ہوتی تھی نا، فریم اسی حساب سے لیا جاتا، فریم میں پھر کپڑا رکھ کے اس کو کھینچا جاتا تھا اور کس دیا جاتا، ایک پیچ ہوتا تھا اس کو کس دیتے تھے، اور پھر عورتیں اتنی خوبصورت کڑھائی کرتی تھیں، اتنے پیارے ہنر مند ہاتھ تھے کہ وہ کہتے ہیں نا جان پا دیندیاں سا، کہ وہ تکیوں پہ پھول ایسے کھلے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا حقیقت میں پھول پڑے ہیں، اور گرین کلر کی ڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں جی، اور پتے بنے ہوئے ہیں، اور لال لال پھول ہیں، گلابی پھول ہیں، بڑی خوبصورت کلر کی پھر کڑھائیاں ہوتی تھیں ان پر۔ وہ تکیے جو ہے پھر اس کے کونے پہ کریشیے کی لیس ہوتی تھی، وہ لیس لگائی جاتی تھی مزید خوبصورتی کے لیے، اور ایک سائڈ سے جہاں سے تکیہ ڈالتے ہیں اوپر، کہتے وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹیاں ٹلی دی نا، تڑیاں تڑیاں کہتے سن انہوں، وہ بن دے سن تاکہ تکیہ باہر نہ نکلے، وہ بھی ضرور لگائی جاتی تھی، اور پھر تکیہ اندر کر کے وائٹ تکیے اتنے خوبصورت لگتے تھے، اتنی خوبصورت کڑھائیاں ہوتی تھیں اس پہ کہ وہ آپ اب تو وہی نا کہ وہ نایاب زمانے ہوئے، اب تو بازار جاتے ہیں جی، اور چلے جاؤ فلانی برانڈ تے بیڈ شیٹ لے آؤ، اتنے کنگ سائز تو فلانا سائز ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن وہ جو عورتیں گھر میں کڑھائی کرتی تھیں اور خوبصورت بیڈ شیٹس اور چیزیں تیار کرتی تھیں، وہ زمانے نایاب ہوئے۔ جو بستر رکھنے کی جو ہوتی تھی نا، پیٹیاں پیٹیاں کہتے ہیں انہوں نے، تو وہ بڑی بڑی بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں، بڑی بڑی پیٹیاں، ظاہر ہے جن کے گھروں میں ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا، کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے، لیکن اب آج کل وہ چیزیں بھی نایاب ہو گئیں۔ اب لوگوں نے بڑی بڑی الماریاں بنوا لی ہیں گھروں میں، بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں، اس میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پیٹیاں نو کون رکھے، کڈو جی دفع کرو انہوں نے۔ تو وہ پیٹیاں ہوتی تھیں، پیٹیوں کے اوپر اندر بستر ہوتے تھے، رضائیاں شنیل کی بھی ہوتی تھیں، کاٹن کی بھی ہوتی تھیں، اور تلائیاں وہ نیچے بچھانے والی، ان کو کہتے ہیں تلائیاں، کھیس بڑے زبردست کھیس ہوتے تھے، اور رنگ ملٹی کلر کے ہوتے تھے کھیس بھی، اور وائٹ بھی ہوتے تھے، اور کونے پہ ان کے گرین ایک پٹی سی چل رہی ہوتی تھی، کسی میں لال ہوتی تھی، وہ کھیس بڑے زبردست ہوتے تھے، اتنا لوگ لیتے تھے، اور بہت اچھی چیز تھی کھیس، مجھے تو ابھی بھی پسند ہے۔ وہ کھیس ہوتے تھے، اور دریاں ہوندیاں سن، وہ بہرحال وہ بستر رکھنے کا ایک ہوتا تھا کہ بستر خراب بھی نہ ہو اور اس میں سیف بھی رہیں، اور پھر ان کے اوپر ایک کور بچھایا جاتا تھا وائٹ کلر کا، پیٹیوں کے اوپر اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، کہ کمروں میں رکھی ہوتی تھی لوگوں نے پیٹیاں زیادہ تر، تو بڑی خوبصورت سامنے وہ نہ سونی کڑھائی کر کے، پھر کریشیا ہوتا تھا، وہ ایسے ہاتھوں سے عورتیں بناتی تھیں، وہ پھر کریشیا کے نا وہ نیچے لیسیں لگائی جاتی تھی پوری اس کے اس کور پہ، تو وہ اچھی سی کڑھائی، وہ کریشے دیاں لیساں، تو وہ پیٹی دا کور بنتا سی۔ پھر اس کے اوپر پیٹی کے اوپر جو ٹرنک ہوتے تھے کپڑے والے وہ رکھے ہوتے تھے، ان کے کور سلتے تھے، وہ بھی وائٹ کلر کے، اور بڑی خوبصورت کڑھائیاں۔ وہ جب کمرے میں آپ داخل ہوتے تھے، کوئی مہمان آتے تھے تو کمرے میں داخل ہوتے، اور عورت کا سلیقہ پتہ چل جاتا تھا، بڑی سلیقے والی عورت ہے بھائی، اننے سونے چھاڑ پائے ہوئے پیٹیاں تے، اور اننے
प्यारे ट्रंकां दे उपर छाड़, साफ सुथरे एक पासे बैग, और वो पेटियां पड़ी होती थी बड़ी। वो एक इमारत की और ख़ूबसूरती की निशानी समझा जाता था कि भाई पेटियां शिटियाँ बड़ियाँ अच्छियाँ सजा के रखी हैं। अब आज आप देखें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी घर में पेटी नज़र आ जाओ, पेटी है तो उन्होंने दफ़ा करो भी, पिछे सुटो, इन्नी भैड़ी लगती, उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन्होंने कमरे च कोई रखे। वो तो बिल्कुल कोई स्टोर टाइप है, उधर डाल दो, उस पर कोई चादर वादर डाल दो। नहीं भाई, कमरे च किसी ने रख, पहले कमरों में रखी जाती थी पेटियाँ, और उनकी बड़ी सजावट की जाती थी। फिर ये जो औरतें बेडशीट्स बनाती थी, ये तकियों का कवर और बेडशीट, एक कपड़ा आता था, पता नहीं, हमारे तो कहते थे दसूती, दसूती कपड़ा आता था, उसमें सुराख 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 ऐसे बने होते थे, उसमें फिर वो क्रॉस टांका लेके ना, वो बड़े खूबसूरत उस पर डिज़ाइन बनते थे। उसकी एक सुई भी स्पेशल आती थी, बहुत आगे से नोक उसकी तेज़ नहीं होती थी, थोड़ी सी कम होती थी, और पीछे धागा उसमें मोटा डलता था, तो थोड़ा पीछे वाला जो उसका नक्का जिन्हों कहते हैं ना, नक्का जड़ा है ना, वो थोड़ा बड़ा होता था। फिर उसमें धागा डाल के फिर वो क्रॉस टांका लगा के ना उसको डिज़ाइन बनाए जाते थे। लंबी लाइनें हैं, फूल हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनें हैं, लेकिन वो दसूती कपड़े पे वो क्रॉस टांके से बनता था। उसकी भी बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। हम जहाँ सिपारा पढ़ने में जाती थी, हमारे घर से 2 घर छोड़ के ही बाजी हमारी रहती थी, हम सिपारा पढ़ने जाते थे, उनको बड़ा शौक़ था, तो अपनी जहेज़ के लिए बच्चियाँ बनाती थी, तैयार करके रखती थी। वो बड़ी उनकी एक मानी जाती थी, बड़ी हुनरमंद बच्ची, अपनी सिलाई कढ़ाई अपना पूरा जहेज़ खुद तैयार कर रही, तो वो करती थी। फिर जब सिपारा पढ़े तो हमें इतना शौक होता था, तो हम कहते बाजी असी करिए, बाजी ने कहा हाँ चलो ठीक है। तो ये सीधी सीधी लाइन जड़ी है ना, इस तरह उन्होंने हमें सिखाना, और हमने इतने शौक से हम बनाते थे। सीधी सीधी जो लाइनें होती थी ना, किसी में ऐसा चेक, वो कहते हैं डब्बे बनाने होंगे, सर बाजी ने कहा चलो तुम डब्बे बना दो, फुल मैं आप ही बना लाँगी। तो हमें इतना शौक होता था, हम वो फिर डब्बे बनाते थे, बैठ के सिपारा पढ़ के थोड़ा फारिग जैसे बैठते थे ना उनके पास, तो फिर हम वो बनाते थे, शौक़ से बनाते थे। वो हमें नहीं कहती थी, हम खुद अपने शौक़ से कहते थे बाजी सन दे दो, सी बनाइए, तो वो हमें दे देती थी, और फिर हम वो सीखते थे। फिर इसी तरह ये जो ये क्या है, एक ब्लैक कपड़ा लेके और उसके ऊपर सितारों से बच्चियाँ वो हाथ से लगाती थीं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा जो हुनरमंद होती थी वो मशीन से भी लगा लेती थी, लेकिन ज़्यादातर हाथ से फ्रेम में लगा के, और या अल्लाह या मोहम्मद वो लिखा जाता था। एक या अल्लाह लिखा जाता था खूबसूरत से सितारों के साथ, और साथ दूसरे पे या मोहम्मद। फिर उसको फ्रेम करा के घर में बड़ी अच्छी जगह लगाया जाता था कि जहाँ से सब आएँ, सबको नज़र आए। वो भी बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती थी, सितारों से बना हुआ या अल्लाह, या फिर कलमा भी लिखा जाता था। ये कलमा लिखती थी बच्चियाँ हाथ से, वो कलमा फिर उसको फ्रेम करवा के ना, तो उसको लगाते थे, और बड़ी होती थी कि वो देखो जी या अल्लाह या मोहम्मद कितना सोहना बनाया है, और कलमा लिखा है। तो वो बड़ी एक एजाज़ की बात भी होती थी, और बड़े होती थी कि बच्चियाँ बहुत हुनरमंद है। आज तो आप देखें, मैं हैरान होती हूँ कि वो कहते ना, देखो उल्टा ज़माना आया, ये कैसा ज़माना आ गया है कि बच्चियों को सुई में धागा डालना नहीं आता। अब आप सोचें कि वो ज़माने थे कि बच्चियाँ अपने पूरे पूरे जहेज़ खुद बनाती थी, और कहाँ ये ज़माना आ गया है, और धागा पाना नहीं आंदा बच्चियां नूं, कोई चीज़ उधड़ जावे सवाल ही पैदा नहीं होंदा कि बस जाओ टेलर नूं मारो मत्थे च कपड़े टेलर दे, और आ जाओ घर दौड़ के, बस ये आता है। लेकिन उस ज़माने में इतनी हुनरमंद औरतें होती थी, घरों में सिलाइयाँ करती थी, कढ़ाइयाँ करती थी, और बहुत वो माना जाता था। और ख़ासकर ये जो इसको कहते, ये इसको स्वेटर बुनिंग, निटिंग, वो जो पता नहीं उन्होंने की कहते, मैंने वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो स्वेटर बहर बनाते थे। तो वो जी स्वेटर होते थे, वो औरतें घर में बनाती थी, ऊन होती थी और सिलाइयाँ होती थी, और फिर उनके हाथ चलते थे इतना तेज़ी से, कितनी तेज़ी से, मैं तो इतनी हैरान होकर देखती थी कि ये कैसे इतनी तेज़ी से हाथ चला। मेरी फुप्पो, दोनों मेरी फुप्पो जो है ना वो बनाती थी। एक मेरी फुप्पो शहर रहती थी, वो भी जब जिस दिन आती थी अपना साथ लेके आ जाती थी कि चलो जी गल्ला करांगे, नाल नाल स्वेटर बन जाएगा। वो बातें करती जाती थी, सारी थैली में उन्होंने डाले होते थे, और बातें करते जाने, और रवानी बातें कर रही हैं, लेकिन इतनी रवानी है कि हाथ उनके चल रहे हैं। और एक मेरी फुप्पो हमारे घर के पास ही रहती थी, वो भी जो है ना बनाती थी, इतने स्वेटर वो बनाती थी हर साल। जैसे सर्दियाँ शुरू होने से पहले जो है ना वो तैयारी शुरू हो जाती थी, बई उन्हें लेके आओ स्वेटर, फलाने बच्चे का भी छोटा हो गया, फलाने बच्चे का भी छोटा हो गया, ओदा पुराना हो गया,
اور وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اون خراب نکل آتی تھی، دھونے سے وہ اون ایسے نا چپک جاتی تھی، کہتے اوئے ہوئے ہو تو اون نہیں خراب نکلی، ہم دوبارہ بنانا پڑا۔ تو وہ ہوتا تھا، لیکن عورتیں گھر میں بناتی تھیں پھر وہ، اور میری پھپھو بناتی تھیں، اتنے زبردست ڈیزائن بناتی تھیں، اور وہ بچوں کے اپنے سویٹر سارے عورتیں گھر میں ہی بناتی تھیں۔ بازار میں اتنی عام چیزیں یہ نہیں ملتی تھیں کہ آپ جائیں، اور جیسے اب آج کل ہے کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر میں وہ سلائیاں ہی نہیں کبھی دیکھی ہیں۔ وہ جاتی تھی اور جا کے بازار سے، جیسے ہم لوگ پھپھو کے ساتھ جاتے تھے، وہ اون اتنے اون کے گول گول ہوتے تھے، اور اوپر کاغذ لپٹا ہوتا تھا اون کے، اس کے اوپر کیا کہتا ہے، گولا، گولا کہنے سے عمدہ گولا، پتہ نہیں اب اس کو اور کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر ایک کاغذ لپٹا ہوتا تھا، پھر وہ اس نے نکال کے ڈبہ آگے رکھنا کہ باجی اے دیکھ لو اے کلر دی اون نے۔ تو پھپھو ہماری لینے جاتی تھی، ہم ان کے ساتھ جاتے تھے، اتنے پیارے پیارے کلر لگتے تھے، وہ اتنے پیارے لگتے تھے، دل چاہتا تھا اس کلر کا بنے، اس کلر کا بنے، لیکن وہ پھپھو کو ظاہر ہے جو پھر ان کو پسند آتا تھا وہ خریدتی تھی، اور اس قدر وہ تیزی سے بناتی تھی پھپھو، بس گلاں کر رہے ہیں جی، گلاں چل رہی ہیں، اور نال سویٹر، دنوں میں سویٹر عورتیں بنا لیتی تھیں، اور پھر اس کو سی کے کر کے بڑا جی فٹ بڑی سمجھا، اور ڈیزائن مانگے جاتے تھے دور دور سے، وہ فلانے دے سویٹر دا ڈیزائن بڑا سوہنا ہے، وہ سویٹر منگایا جاتا تھا، پھر اس سے پوچھا جاتا، وہ 4 دانے ادھر کر لو، 2 دانے نو پٹھا سدھنا ہے، اے چکنا ہے، اینو اس طرح چکنا ہے، پھر عورتیں ایک دوسرے کو سکھاتی تھیں وہ، تو وہ اتنا اچھے سویٹر بنتے تھے، مجھے بھی اتنا شوق ہوتا تھا، میں اپنی پھپھو سے کہتی پھپھو جی میں نے سکھا دو، میرے سے پھپھو کہتی اچھا، تو سلائیاں منگائی ان کا، کہ سلائیوں کے بھی نمبر ہوتے تھے، فلانے نمبر کی سلائی، وہ کچھ موٹی ہوتی تھیں کچھ پتلی ہوتی تھیں، وہ نمبر کے حساب سے سلائی لی جاتی تھی۔ مجھے پھر پھپھو نے ایک وہ کہتے ہیں دانے پا دو، وہ گن کے دانے پاندے سن، 1 2 3، وہ پھپھو نے کر کے دیا، پھپھو کہتی چل بھی ہن تو ٹوپی بنا، ٹوپی سیکھ، پہلے ٹوپی تو سیکھی جائے، تو وہ میں نے وہ پہلے ایک دانہ الٹا ایک دانہ سیدھا، ایک دانہ پٹھا ایک دانہ سیدھا، ایسا کر کے وہ ایک بارڈر بنتا تھا ٹوپی کا، وہ پھر اس کے بعد وہ بناتے جاتے تھے، بناتے پھر آخر میں جا کے دانے کم کرتے تھے، تو وہ پھر ٹوپی بن جاتی تھی، اور ٹوپی ایسے بنتی، وہ ایسے 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 نوک والی ایک ٹوپی بنتی تھی، وہ پھر بچوں کے لیے بناتی تھی، تو مجھے اتنا شوق ہوتا تھا، تو میں نے پھر پھپھو سے وہ ٹوپی سیکھی، اور اس طرح چیزیں ہم بچیاں سیکھتی تھیں کہ ہمیں اچھا لگتا تھا وہ سیکھنا، اس وقت بچیوں کو بھی بڑا شوق ہوتا تھا، اس قسم کی بچیوں کے پاس دلچسپی نہیں تھی، اور کوئی فضولیات نہیں تھی، وہ ایسے گھر کے کام سیکھتی تھیں، سلائی کڑھائی سیکھتی تھیں، اور ہمارے تو اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے، وہ ایک باقاعدہ ایک ہوتا تھا کہ بچیاں فراک سی کے لے کے آئیں، امور خانہ داری کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، پھر بچیاں کھانا بنا کے اسکول میں ٹیچروں کو بتاتی تھیں کہ یہ چیزیں بتاتے تھے، ان کو ان کا امتحان لیا جاتا تھا، اور فراک سیو، چڈی سیو، تو جی رومال، ہاں لو بھی رومال تو میں بھول ہی گئی، تو رومال کاڑے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے رومال ایسا کر کے، اس میں اتنے خوبصورت پھول بنائے جاتے تھے کہ وہ کڑھائی کر کے کونوں پہ، اور چاہے کوئی پوری بیل بنا لے، مختلف ظاہر ہے جس کو جو اچھا لگتا تھا، لیکن رومال جو ہے بڑے کاڑے جاتے تھے، اور عورتیں اور کئی لوگ تو عشقیہ شعر بھی لکھ دیں سے کڑھائی دے نال، اور نام لکھ دینا، جے اے الف تے بے، وہ جو کسی کا پسندیدہ ہوتا تھا نا، اس کا وہ نام کا پہلا حرف بھی لکھ دیا جاتا تھا، اور وہ لکھے جاتے تھے، اور بڑی وہ تحفے دیے جاتے تھے کہ فلاں سہیلی کو دے دو، فلاں سہیلی کو دے دو، اسے محبت کی نشانی، اور رومال کاٹ کے محبت کے طور پہ دیا جاتا تھا سہیلیوں کو کہ بھئی یہ اب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ میری پھپھو ہے وہ اتنی اچھی کڑھائی کرتی، اتنی اچھی کڑھائی کرتی تھی، وہ جس کپڑے کو ہاتھ ڈالتی تھی نا، وہ زبردست ایسا خوبصورت اس کو بنا دیتی تھی، تو وہ پھر جب چھٹیوں میں ہمارے پاس آتی تھی، پنجاب میں رہتی تھی پھپھو، تو جب چھٹیوں میں آتی تھی تو بس میرا بھی ہوتا تھا پھپھو جی میں نے سکھا دو، پھپھو جی، ہم لوگ خود شوق سے وہ سیکھتے تھے چیزیں، تو پھپھو نے کہنا اچھا، پھر فریم لے کے آتی تھی پھپھو ساتھ جا کے، پھر پھپھو نے مجھے پھول کاٹنا بتایا، پہلے ایک ایسے ٹریس ایسے کرتے ہیں، پھر اس کو ایسے پتی کس طرح بننی ہے، چھوٹا پہلے ٹانکا لگو، پھر تھوڑا تھوڑا بداندے جاؤ، پتی اس طرح بنتی تھی، ڈنڈی کیسے بننی ہے، وہ پھپھو پھر ہمیں سکھاتی تھی، پھر وہ پھپھو کر دیتی، اور ہم پھر چھوٹے چھوٹے شوق میں کبھی کچھ کاٹ رہے ہیں، کبھی کچھ کڑھائی کر رہے ہیں، یہاں پہ گلوں میں بچیاں ڈیزائن بنا لیتی تھی کڑھائی کے، ہاتھ پہ بیل ڈال لیتی تھی، ان کے اپنے شوق ہوتے تھے کہ چلے جی ہم کچھ کر لیں کڑھائی سلائی کے نام پہ، بچیوں کو خود شوق ہوتا تھا۔ اسکول میں بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے جو سبجیکٹ ہوتا تھا تو وہ پھر بڑا
हम लोग फ्रॉक सीते थे, खुद ही के फ्रॉक अम्मी बता दें, फिर वो सीनी, और फिर वो चड्डी सीनी, चड्डी भी सीनी सीखी, फ़्रॉक भी सीनी सीखी, और वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कहते थे ना, पजामा सी के छोटा सा वो लेके जाते, जैसे गुड़िया के नाप के बच्चे हैं ना, फिर वो हम अखबार लेते थे, अखबार के ऊपर वो लगा के कपड़े, फिर उनको टांके लगाए जाते थे, फिर यूँ तय करके जाके हम टीचर को यूँ जाके खोल के दिखाते थे कि वो भी ऐसी चड्डी सी थी, ऐसी फ़्रॉक सी थी। तो वो फिर टीचर को दिखाते, उसके बाकायदा नंबर मिलते थे। तो आज तो सवाल ही नहीं स्कूल में कि बच्चियाँ इस किस्म की चीज़ सीखें या सिखाई जाए। तो बहुत ज़माना चेंज हो गया। पहले ज़माने में वो घर में बच्चियाँ, हमारी अम्मी जो हैं बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। तो वो पर्दे सिलने हैं तभी घर सिलने ने, बाहर का कोई तसव्वुर नहीं। सोफिया के कवर सिलने हैं घर सिलने, बच्चियाँ पूरियां के कपड़े, पूरे टब्बर के कपड़े सीने घर सीने, बाहर नहीं जाना। दर्जी का तो पता ही नहीं सी सानू कि दर्जी होता क्या चीज़ है। तो हमारी अम्मी सीती थी, और फिर हमें शौक़ होता था। असल में बात ये होती है कि शौक़ की, हमारी अम्मी सीती थी तो हम फिर कहते अम्मी जी, हम खुद कहते थे, हमारी अम्मी नहीं हमें कहती थी, हम खुद कहते अम्मी जी असी सिलाई लाइए, असी लाइए सिलाई। तो वो फिर हमें शौक़ होता था। अम्मी ने कहना अच्छा चलो ऐसे सीधी सिलाई लाओ। वो जैसे पाइंचे बनाने होते थे ना, तो बुकरम लगाते थे शलवार के नीचे, तो अम्मी ने कहना चलो ऐसे सीधी सिलाई लाओ, फिर मैं तेन अगे दसांगी। फिर अम्मी ने तुरपाई थोड़ी सी स्टार्ट करके, वो अम्मी ने तुरपाई बतानी कि ऐसे करके तुरपाई करते हैं। तो वो फिर हम तुरपाई करते थे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जी कटिंग अम्मी करती थी, हम पास बैठते थे। वो इस ज़माने में ऐसा ना हो बालिश के नाल ही ना नाप लेंदे होंदे हो सकदा 1 2 3 4 4 बालिश है, चलो जी इत्थों कटिंग कर दो। ये अब ये जो आजकल वो आते हैं, वो क्या, वो जो नापने वाले इंची टेप जिसको कहते हैं, वो हैं इंची, वो नहीं होते थे। हमारी अम्मी तो ऐसे हाथ से बालिश से काट के ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਢਾ ਹੋਏ तो इन्ना कंधा, तो इतने अच्छे कपड़े सी लेती होती थी। बहुत प्यारे हमारी अम्मी कपड़े सीती थी हमारे। और सितारे लगाती थी मेरी अम्मी, इतने खूबसूरत सितारे लगाती थी कि फिर वो मेरी, उन्होंने एक दो शर्टें बनाई थी, वो दूर दूर तक डिज़ाइन के लिए गई थी। एक मेरी उन्होंने शर्ट बनाई रेड कलर की, इतने उसमें मोती लटकने वाले मेरी अम्मी ने बनाए गए, एक मोती पिरो के, फिर आगे एक बड़ा सितारा लग के, फिर वापस ले जाके, फिर वो लगता था वो ऐसे बिल्कुल ना, इतनी भर के मेरी अम्मी ने मेरी शर्ट बनाई कि वो शर्ट मेरी जो है ना, वो रेड कलर की शर्ट थी, मुझे आज भी याद है, उस पर सिल्वर उन्होंने सितारे लगाए थे, इतने लटकने वाले मोती लगा के, कि वो मेरी इतनी मशहूर हुई थी। वो तुसी यकीन मनो, तुसी कहोगे मेरे वो शर्ट एक जगह से आती थी ना, दूसरी जगह चली जाती थी डिज़ाइन के लिए। उधर से आती थी, वो फलाने ने मंगी डिज़ाइन, उधर चला, मुझे पहनने का मौका ही कम मिलता था कि वो डिज़ाइन के लिए इतनी जाती थी। एक दफ़ा एक मेरी अम्मी ने ब्राउन कलर की मेरी बनाई थी, वो पूरे सितारे लगा के, वो भी इतनी प्यारी शर्ट थी ना कि वो डिज़ाइन के लिए जाती थी। फिर डिज़ाइन लोग एक दूसरे से मांगते थे। तो मेरी अम्मी को सिलाई बहुत अच्छी आती थी, वो सिलाई करती थी, तो हमें भी फिर शौक़ होता था। हम भी अम्मी से कहते थे अम्मी हमें बताएं। तो वो थोड़ा बहुत जो माँ ने फिर सिखाया, वो ज़िंदगी में ज़ारे काम भी आया कि वो कुछ होर कुछ नहीं, तो बंदा अपने उधड़े पुधड़े तो सी लेंदा है ना, कि बैठ के जो मशीन खोलो, कोई कपड़ा उधड़ गया है, कुछ कर गया, कोई तुरपाई उधड़ गई है। अब आजकल की बच्चियों को तो इतना भी नहीं आता। तो वो फिर जो कपड़ा उधड़ गया है, कुछ बटन टूट गया, वो पिया जी उत्थे, चलो भाई गल मुक्की। तो हुण उनको क्योंकि आता ही नहीं है, उनको शौक़ ही नहीं है सीखने का। लेकिन उस ज़माने में जो ना बहुत शौक़ होता था बच्चियों को, हमें तो बहुत शौक़ होता। मेरी अम्मी उठ के जाती थी ना, वो सी रही होती थी, पैरों वाली मशीन होती थी, वो पेडल ऐसे मारते थे और वो चलती थी। तो मेरी अम्मी कह के जाती थी हुण इनको छेड़े ना। तो वो किचन में जैसे उठ के जाती थी, कुछ काम वाम, कोई हांडी रखी या कोई हिलाने के लिए कोई, और मेरी जल्दी से कोशिश होती थी मैं थोड़ी सी सिलाई लगा दूँ। तो वो अम्मी कह के जाती थी, लेकिन मुझे बस शौक़ होता था थोड़ी सी मैं सिलाई लगा दूँ। तो वो फिर ना एक दफ़ा ऐसे मेरी अम्मी कह के गई, और मैंने जल्दी जल्दी कि अम्मी के आने से पहले मैं थोड़ी सी सिलाई लगा दूँ। वो इतनी जल्दी हुई कि सुई तोड़ ली मैंने अपने हाथ में। कड़िक करके जब आवाज़ आई ना, ओहो नाल ही खून ते नाल ही सुई, ते कहा अम्मी जी मर गई जे। अम्मी ने क्या, तेन मना करके गई सा, हुण मैं की करा पाऊँ। मेरी उंगली निकाली अम्मी ने मशीन में से, सुई जो है ना वो हड्डी के अंदर टूट गई। वो इतनी दर्द मुझे हो रही थी, मेरी अम्मी ने फिर वो ऊपर से दूसरी सुई डाल के ऐसे ऐसे करके वो सुई का कोना निकाला जो अंदर टूट गया। और मुझे कोई दर्द था, इतना दर्द, ये वाली मेरी उंगली थी, और इतना मुझे दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती।
लेकिन उस ज़माने में ना कोई डॉक्टर सन ना कोई ਐਕਸਰੇ ਦਵਾ ਹੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। वो बस भर पट्टी शट्टी अम्मी ने कर दी। बस मैं मुझे याद है घंटे हो गए मेरे वो दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था, इतने दिन मेरी उंगली में दर्द रहा। लेकिन उसके बाद फिर ये हो गया कि फिर मुझे पता चल गया कि नहीं भी वो ज़रा सीखने से आता है ना कि आपने उंगली अपनी बचा के फिर आपने सिलाई करनी है, मशीन रोकनी कैसे है, ये चीज़ें भी बच्चियाँ सीखती थी। फिर मैंने वो अपनी अम्मी से जैसे सीखती गई तो फिर वो जी कुर्ते भी सी लेती थी और चड्डियाँ तो ये जब वो सब चीज़ें फिर जो है ना घर में सी लेते थे हम लोग। और फिर वो ज़माने में ना बच्चे छोटे जो होते थे ना उनके जो नेपी आजकल तो प्लास्ट वो आ गई हैं, वो कागज़ वाले जो क्या उसको कहते हैं पैम्पर्स, हाँ जी लो जी ओ साफ़ करो तो सुट दबो तो चलो जी जान छुट्टी। तो उस ज़माने में वो एक उसको लंगोट कहते थे, लंगोट बनते थे। वो फिर ऐसे त्रिकोण कपड़ा लेते थे डबल करके ना उसको सी लिया जाता था। उसकी एक साइड पे फिर वो एक बना दी जाती थी हुक सी और दूसरी साइड पे उसको यूँ करके बच्चों को बांध देते थे। लेकिन मैंने जो अपनी जैसे होश में देखा ना तो उसमें मेरी अम्मी जो है ना उसमें एक पिन आते थे सेफ्टी पिन जैसे होता है ना बक्सूआ नु कहते सर, तो वो फिर लगा के ना वो कैप वाला होता था वो लगाते थे। तो यूँ करके बच्चे को चलो जी लगा देना वो करना, वो लेकिन वो लंगोट घर में सिलते थे वो बच्चों के कि नरम सा कपड़ा देख के और बच्चों के वो घर में। और सारे कपड़े बच्चा जो पैदा होता है उसके भी कपड़े घर में ही सिए जाते थे। और ਜਿਹਦਾ कपड़ा बच जाता सी ना तो वो कहना कि चलो बई ਇਹ कपड़ा बच गया ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਬਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਬਲਾ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ था। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਣਾ ਉਹ ਜਬਲਾ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵੇਟ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो चलो जी प्रिंटेड कपड़ा बच गया है, नीला बच गया, पीला बच गया, लाल बच गया, वो बच्चे का जबला बन जाना है, वो बच्चे के काम आ जाएगा। जिधर किसी किसी रिश्तेदारों में हो ना। मेरी अम्मी ऐसे बैठती थी ना, हमें भी शौक़ होता था, वो कहती चलो भी जबला सी लो, तो हम लोग शौक़ में वो जबला सी देते थे। फिर वो मेरी अम्मी ने ऐसा करके रख देना कि चलो भी किसी का बच्चा होगा तो उसको दे देंगे, इसके काम आ जाएगा। तो जबले बड़े सिलते थे वो, लेकिन उसमें कोई नहीं था कि मुंडा वे तो जी ए कलर पाना है, तो कुड़ी है तो जी ए कलर पाना है, तो रेशमी नहीं पाना। जो कपड़ा बच गया वो छोटे बच्चे का सी दो बस। तो अब आजकल मैं देखती हूँ जी ये पिंक है जी, लड़की है तो उसको पिंक कपड़े लेने हैं, बच्चा बेबी पैदा हुआ जी उसके पिंक हैं, बच्चा जो है उसके ब्लू लेने हैं। वो जी तस्वीर तो पता चल जाता है कि कुड़ी हुई है कि मुंडा होया, भी कपड़े किस कलर। और आज तो उससे भी आगे ज़माना चला गया है कि बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी शॉपिंग से लोगों को पता चल जाता है ये किस कलर की शॉपिंग कर रहे हैं। ये ब्लू कलर में अगर चीज़ें ले रहे हैं तो जी लड़का होना है, इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है। और अगर पिंक शॉपिंग हो रही है तो इसका मतलब है लड़की होनी है, ना भी बताएं लोग उनकी शॉपिंग से समझ जाते। लो जी कितना ज़माना बदल गया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈਗਾ ना पा दो, प्रिंटेड है जो है पा के। और बच्चे वो छोटे छोटे बच्चे पहन लेते तो उनको लपेट दिया जाता था, लंगोट पहना दिया, चलो जी। वो लड़का लड़की में कोई नहीं तफरीक होती थी कि जो कपड़ा बच गया वो छोटे बच्चे का बन जा रहा है। तो ये इतनी सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ फिर बच्चियाँ अपने जो दुपट्टों के ऊपर गोटे लगाती थी वो बड़ा ज़बरदस्त होता था कि गोट भर भर के दुपट्टे पे गोटा लगाया जाता था कि वो खूबसूरत लगता था। और शादी के हिसाब से तो जो बच्चियाँ जिनकी शादी की उम्र हो जाती थी वो तो ख़ास जो है ना ताकीद की जाती थी कुछ सीख लो, वो खुदा दा वास्ता सीख लो, अगले घर जाना है तुसी कुछ सीखो। तो बड़ी ताकीद की जाती थी, बच्चियों को ये सिखाई जाती थी चीज़ें, घरदारी सिलाई कढ़ाई ये चीज़ें कि इनके आगे काम आएंगी और वाकई आती हैं। जब इंसान ज़िंदगी में कुछ भी सीखता है ना तो वो काम ज़रूर आता है, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। तो मैं तो आज भी बच्चियों से कहती हूँ जो अगर कुछ सुन रहा है तो कि आप सीखें ज़रूर, आप काम करना सीखें, घर के काम सीखें, आप सिलाई करना सीखें, कढ़ाई करना सीखें। आप टाइम आप हम लोग इतना टैब पर भी तो टाइम लगाते हैं ना कि फ़ोन देख रहे हैं गाने सुन रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा ये काम सीखें तो काफ़ी बेहतरी आएगी ज़िंदगी में। लेकिन उस तरह बच्चियाँ नहीं सीखती हैं जैसे पहले बच्चियाँ सीखती थी, शौक़ भी होता था, बड़ों का इसरार भी होता था, तो बच्चियाँ फिर वो चीज़ें सीख जाती थी। हमने मुझे नहीं याद कि हमारे घर में कभी टेलर से कपड़ा सिला हो।
گھر میں ہی سیا جاتا تھا اور وہی پہنا جاتا تھا، اور اچھے سے، کیونکہ عورتوں کو سی سی کے اتنی نفاست آ جاتی تھی ہاتھ میں، کو ٹیلر کیا چیز ہے، جو عورتیں خود کپڑے سیتی تھیں، اتنے خوبصورت ڈیزائن بناتی تھی۔ ہماری امی موتیوں ایک پھول بناتی تھی اتنا بڑا گلاب کا، ہمارا کسی خاص کپڑا ہوتا تھا نا تو پتیاں کاٹتی تھیں باریک کپڑے کی، ایک ایک پتی کو سیتی تھی، پھر ان ساری پتیوں کو اکٹھا کرتی تھی، پھر اس کو وہ کرتی تھی، پھر موتی لگاتی تھی، اتنا خوبصورت پھول بناتی تھی نا۔ وہ کسی کی جیسے فراک کے ایک سائڈ پہ لگا دیتی تھی، کبھی وہ جیسا فراک وغیرہ بچیوں کو سیتے ہیں نا تو اس میں اتنا وہ خوبصورت، لیکن اس میں اتنی محنت لگتی تھی، پہلے وہ پتیاں کاٹی جاتی تھیں پھر وہ سی جاتی تھیں، تو اتنی محنتیں کرتی تھیں عورتیں۔ اور اب جو ہے اب تو بس سوال ہی نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں تو کہتی وہ سلائی مشین ہی نہیں نظر آتی، سینا کسی نے دور دی گل ہے، سلائی مشین کہیں کسی گھر میں اب کوئی، پہلے بچی کی جب شادی ہوتی تھی لازمی آئٹم ہوتا تھا سلائی مشین ضرور دینی ہے، لیکن اب سوال ہی، اب تو ٹی وی ہے، فریج ہے، یہ دینا ہے، لانا چیز دینی، LDD پتہ نہیں LCD کیا کون سے ٹی وی آ گئے ہیں وہ دینے ہیں، لو جی۔ لیکن وہ مشین کا کوئی ذکر ہی نہیں، وہ کہتا پجامے کا کوئی ذکر نہیں، ایک لطیفہ اس طرح مشین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بھائی کہ مشین بھی بچی کو دینی، کیونکہ بچی کو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آتی نہیں یہ چیز تو پھر وہ اسی لیے دی بھی نہیں جاتی ہے، اور کسی گھر میں ہے بھی تو کسی کونے میں کسی اسٹور میں پڑی ہے مشین، کہ وہ کبھی شاید نکلے یا بڑے بڑے زنگ لگ جائے، اب وہ زمانہ ہی نہیں رہا، تو اسی لیے وہ زمانے نایاب ہوئے۔ تو وہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ اس دن میں نے میک اپ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس دن بھی یہ تھا کہ وہ سارا عورتوں کا ہی متعلق موضوع تھا، پھر آج میں بات کر رہی ہوں تو یہ بھی سارا عورتوں کا موضوع ہے، تو یہ وہ جڑے جینٹس دیکھتے ہیں وہ بھائی میرے پریشان نہ ہو، وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ آپ روزانہ یہ عورتوں کا موضوع کرنے لگ گئی ہو یا کچھ، میرے فرینڈس جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا پریشان نہ، کوئی گل نہیں، کسی دن ایسا موضوع بھی آ جائے گا کہ تاڑیاں گلاں بھی کریں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نایاب زمانے کی بات کرتی ہوں، اس میں مردوں عورتوں کی تفریق نہیں ہوتی ہے، جو اس زمانے کے رسم و رواج ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں، اور شیئر بھی میں وہ چیزیں آپ سے کرتی ہوں جو میں نے دیکھی ہوتی ہیں اپنے ارد گرد، باقی میں ایسی نہیں کرتی کہ میں نے صرف وہ کہتے میں نے دیکھی جو ہوتی ہیں، اگر میرے حافظے میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ تو اب تو کافی، اب ہو سکتا ہے میں کچھ بھول بھی گئی ہوں اس میں سے بھی، میں نے سویٹر کا بھی دس دیتا تھا، چادراں کا بھی دستا، سلائی کا بھی دستا، پردے بھی گھر میں سلتے تھے، ہر چیز گھر میں سلتی تھی، جو کپڑے کے نام پہ چیز گھر میں آ جاتی تھی نا وہ گھر میں ہی سلنی ہوتی تھی، تو اسی لیے وہ زمانے نایاب ہوئے۔ آج تو شادی کی شاپنگ بچیاں کرتی ہیں، جاؤ جی فلانے برانڈ تو خرید لو، فلانے برانڈ تو خرید لو، خرید کے اور آ جاتے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اتنی عورتیں جو محنت کرتی تھیں تو وہ پھر اتنی داد بھی سمیٹتی تھیں اور خوبصورت بھی چیزیں تیار ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانے نایاب ہوئے۔ تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہو میری باتیں، اور تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، تے رب رکھا۔